سبحان الله العلي الكريم الولي العظيم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وخلق الجن والإنس ليعبدوه كما في القرآن الحكيم وجعل الناس قبائل شعوبا وميزهم أحسابا وأنسابا وجعل فيهم أنبياء ومرسلين وأقطارا وأبدالا وأولياء ترابا وأظهر منهم خوارج العادات وعجائب وكرامات تظهر منها أنهم هم الأبرار والهداة والسادات وصلى وسلم رب العالمين على أشرف المرسلين شفيع المذنبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين في كل وقت وحين أما بعد فهذا مختصر في مناقب الشيخ الكريم ذي الوقار العالم العلامة خاتمة المحققين من المشايخ الأبرار محيي السالكين ومرشد الناسكين مولانا وقدوتنا أبي بكر الصديق الفرمي الذي اختاره الله تعالى في زمانه الكريم من بين أوليائه الأخيار واشتهر اسمه في جميع الأقطار وكان كالشمس في رابعة النهار فها أنا أذكرها هنا مددا من تاريخه على وجه الإجمال رجاء التبرك بذلك وإن كان بحرا عميقا لا يعرف حقيقته إلا الله الكبير المتعال كما قد تبين لبعض خواصه في المنام ليلة دفنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا الهداية والصلاح ويهبنا كل خير وصلاح إنه هو الوهاب الفتاح رضي الله عن الوالي أبي بكر العلي رضي الله عن الوالي أبي بكر العلي رضي الله عن الوالي أبي بكر العلي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية الحمد للرحمن ذات البرية على ما هدانا نعمة بعد نعمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى على النبي محمد وآله وأصحابه وتباعه التي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة مع التسليم في كل لحظة دواما إلى ما الشمس تجري بقدرتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية على فضل الله الكريم إلهنا عبادا له أهل الاتباع وطاعته صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى
المختار خير البرية وأظهر منه الحسن ما شاء ربنا عجائب تتراءى الخوارق عادتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فمن أولياء الله جل ثناؤه جلالة هذا الشيخ حامي النبات صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية عليك به المشهور في كل بلدة بأنواع فخر ثم أعلى كرامتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أبو بكر من نسر من كان قابلا يصدى بعبد الله خير العصابة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وقد فاق هذا الشيء في العلم نابرا وفي طاعة الرحمن ثم الزهادة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية مهيبا على أنواع فكر معظم كذا حافظا في كل أمر العبادة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وذا حاله منذ الصفاتون فترتي وذلك فضل الله من دون ريبتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فصار وليا كاملا لا مزيتي كصاحب أنواع العلا والمكانة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ونسأل رب العرش أرحم الراحمين للتوفيق خيرات وفوز بجنته صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى مع التسليم في كل حالة على المصطفى والآل ثم الصحابة صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا دائما. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى.
اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حصل مقاصدنا ومقاصد من أوصانا بالدعاء، واشفنا واشف مرضانا واشف والدينا ومشايخنا وأهلنا وأقاربنا وعافنا وإياهم وقنا وإياهم شر ما قضيت. اللهم استرنا وإياهم بسترك الجميل. اللهم ارزقنا وإياهم فإنك خير الرازقين، وانصرنا وإنك خير الناصرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات، وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتغفر لنا بها جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وسلم تسليما يا رحمن يا كريم. ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأقاربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. طيب ثرانا وثراهم واجعل الجنة مأوانا ومأواهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. സഹോദരന്മാരെ, ഇത് ദുൽഖഅദ മാസത്തിലെ മജ്‌ലിസാണ്. ഈ മാസത്തിൽ സ്വഹാബാക്കളിൽ പലരും, താബിഈങ്ങളിൽ പ്രധാനികളായ ധാരാളം പേരും, ഇമാമുകളിലും ഫുഖഹായിലും മുഹദ്ദിസീങ്ങളിലും സൂഫിയന്മാരിലും ആരിഫീങ്ങളും ഔലിയായിലുമെല്ലാം അനേകം ആളുകളും വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ അനുസ്മരണവും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഹദിയയും അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് നേടുന്നതിനുള്ള സദസ്സുമാണ് ഈ മാസത്തെ സദസ്സ്. ഈ മാസത്തിൽ ധാരാളം പേർ വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ, ഉലമാക്കളിൽ, ദാക്കിരീങ്ങളിലും ആലിമീങ്ങളിലും ഔലിയാക്കളിലുമെല്ലാം എണ്ണപ്പെട്ടു വരുന്ന മഹാനായ കക്കിടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവറുകളുടെ മൗലിദാണ് നമ്മളിന്ന് ഓതിയത്. അവർ ഈ മാസത്തിലാണ് വഫാത്തായത്. അഭിനന്ദനായ ശൈഖുന താജുൽ ഉലമ അവറുകളുടെ ഇഷ്ടക്കാരനും പിരിശക്കാരനും വളരെ വലിയ ആത്മബന്ധം പരസ്പരം പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. മഹാനായ ശൈഖുന അവറുകൾ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പിരിഞ്ഞു പോരേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതേ കാരണത്തിലും അതേ വിഷയത്തിലും അങ്ങേയറ്റം ശൈഖുന അവറുകളോട് കടപ്പാടും യോജിപ്പും സഹവർത്തിത്വവുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വേദനിക്കുകയും ആ വേദന കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാക്കാതെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവരോടെല്ലാം, വിശേഷിച്ച് രാമന്തളി സാദാത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം പേർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവരും
ദലാഇൽ ഖൈറാത്തിൻ്റെ ഇജാസത്തുകൾ ധാരാളം കേരള ഉലമാക്കളും സയ്യിദുമാരും അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ ഈ സയ്യിദുമാരെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുമാണ്. ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ശൈഖുന താജുൽ ഉലമാ അവറുകളോട് അടങ്ങിയിരിക്കരുതെന്നും ശരിയായ ഒരു സംഘമുണ്ടാക്കി സത്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സമസ്തയെ ശരിക്കും നല്ല നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എല്ലാവരോടും ചെല്ലുന്നവരോടും ശൈഖുനായോട് ബന്ധമുള്ളവരോടുമെല്ലാം നിരന്തരമായി നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് അവർ. ശൈഖുന അവറുകൾ വഫാത്താകുമ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്താകുന്നത്. ശൈഖുന അവറുകൾ കോഴിക്കോട് PVS ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നാട്ടിലും വീടിനടുത്തുമായി എനിക്കൊരു വഴുതുണ്ടായിരുന്നതും ആ വഴുതിന് ശൈഖുന അവറുകൾ പോകാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതും. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുമായി ഇശാമാരൂപിനിടയിൽ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടായത് ശൈഖുന അവറുകൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഇശാമാരൂപിനിടയിൽ ആരോടും മിണ്ടാതെ പൂർണ്ണമായി ദിക്റിലായി മുഴുകുന്നവരാണ് അവർ. ഒരാളോടും ഒരു സംസാരവും ആ നേരത്തുണ്ടാവാറില്ല. ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ നേരത്ത് ആരോടും മിണ്ടില്ല, ആരും കാണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ആ പ്രസംഗ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുമുണ്ട്. അപ്പോഴല്ലാതെ കാണാനും ഇല്ല, രാത്രി തന്നെ മടങ്ങേണ്ടതുമുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങൾ അവരുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അകത്തു നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളമായി അന്നത്തെ ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കുകയും ശൈഖുന അവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതികളും എല്ലാം തിരക്കുകയും ചെയ്ത ബന്ധം നല്ലപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദുമാരും പണ്ഡിതന്മാരും പല പല ദിക്റുകളുടെയും ഇജാസത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം മുദരിസുമായിരുന്നു, പല കിതാബുകളും രചിച്ചിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. ആ കിതാബുകളിലെല്ലാം ശരീഅത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ബാധ്യതകളും പ്രത്യേകമായി അവരുടെ ഗുരുവര്യന്മാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വിവരങ്ങളും തഹ്ഖീഖുകളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള പല കിതാബുകളും തസൗഫിൻ്റെ വഴിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പല റിസാലകളും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് മുന്തിയ ജസ നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടക്കാരെയും പിരിശക്കാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാം അള്ളാഹു അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മശായിഖ്മാരും അവരെപ്പോലുള്ള മഹാത്മാക്കളോടുമൊപ്പം നമ്മളെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരുവീട്ടിലെ നന്മയും വിജയവും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ മൗലിദിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ഈ സദസ്സിനും അള്ളാഹു തആല കനിയട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ദുആയിരക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇനി പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ സമകാലിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോടും ചോദ്യങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇന്ന് സാധാരണ പതിവുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് യന്ത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ അണ്ടത്തോട് അബ്ദുൽ ജലീൽ വഹബി അല്പം അസുഖം ബാധിച്ച് പ്രയാസത്തിലാണ്. ചൊള്ള പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. പോരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ അസൗകര്യം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാവും. എങ്കിലും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അത് പൂർണ്ണമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഈ പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹജ്ജിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ അദാനി എന്ന കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പണമടച്ചാൽ ഫറദായ ഫിദിയ സൗദി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അറബ് നടത്തുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇത് പറ്റുമോ? ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പ്രകാരമുള്ള അറിവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അവിടെ അറിവ് നടത്തി മാംസം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മതം പ്രകാരം ശരിയാകുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അദായി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഏതായാലും ആ കോളത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് പണമടച്ചാൽ ഫിദിയക്കും ദമിനും ബലികർമ്മത്തിനുള്ള കാശ് കെട്ടിവെച്ചാൽ അവരുടെ ആ പരിപാടിയും ബാധ്യതയും കഴിഞ്ഞു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാജിമാർ
മിക്ക പേരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പ്രകാരമുള്ള അറവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പ്രകാരമുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മദ്ഹബ് വെച്ചും നമ്മുടെ മദ്ഹബിനെ മാത്രം അധികരിച്ചു കൊണ്ടുമുള്ള പ്രശ്നത്തിലെ പരാമർശമാണ്. 4 മദ്ഹബും ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹജ്ജിൻ്റെ ബലികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധകമാകുന്നത് മുത്അത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തമത്തുഇൻ്റെ ഹദിയയാണ്, തമത്തുഇൻ്റെ ദമാണ്. ആ ദമ് വാജിബായൊരു ദമാണ് നമ്മുടെ മദ്ഹബിൽ. സുന്നത്തായതും വാജിബായതുമായി തരംതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ അറക്കപ്പെടുന്ന ഹദികളിലെല്ലാം വാജിബും സുന്നത്തായ ഇനങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ മദ്ഹബ് പ്രകാരവും സുന്നത്തായ ഇനങ്ങൾ ഉദ്ഹിയത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കഅബയുടെ ഹദിയ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹറമിലേക്കുള്ള ഹദിയകളായി സുന്നത്തായി ഇറക്കുന്നതുമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഹാജിമാർ പണം കിട്ടുന്നതൊക്കെ തമത്തുഇൻ്റെ ദമ് എന്ന നിലക്ക് ബാധ്യത വരും എന്ന നിലക്കാണ്. നമ്മളെ മദ്ഹബിൽ അത് നിർബന്ധവുമാണ്. നമ്മുടെ മദ്ഹബിൽ അറവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ വിതരണത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളുമെല്ലാം വ്യക്തമായും ചിട്ടപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ട് പണമടച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന വക്കാലത്തിൻ്റെ സാധുത പോലും നമ്മുടെ മദ്ഹബ് പ്രകാരം ശരിയാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മദ്ഹബിലെ വക്കാലത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെയും വിരുദ്ധമായ പലതും അതിലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് അത് തീർത്തും ഫലപ്രദമല്ലെന്നോ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നോ പറയാൻ വയ്യ. കാരണം 4 മദ്ഹബുകളും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 4 മദ്ഹബിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളയും നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഏൽപ്പനയുടേതായ വ്യവസ്ഥകളിലും മദ്ഹബിൻ്റെ ഇളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സാധുവാകും. അറവിൻ്റെ നിയമങ്ങളിലും അറവിൻ്റെ വിതരണത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളിലും മറ്റു മദ്ഹബുകളുടെ നിയമങ്ങൾ എടുത്താൽ അത് സാധുവാകുന്ന രൂപങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ മാംസം കയറ്റി അയക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലെ ദരിദ്രന്മാർക്കാണ്. ആ ദരിദ്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി കയറ്റി അയക്കുന്നതിലുള്ളത് നമ്മുടെ മദ്ഹബിൽ ഹറമിൻ്റെ മിസ്കീന്മാർക്കും ഫുഖറാവിനും തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും ഹനഫി മദ്ഹബിലും മാലിക്കി മദ്ഹബിലും അത് ഹറമിലെ മുസാക്കീനും ഫുഖറാവിനും നൽകൽ അഫ്ളൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാം. ഉത്കൃഷ്ടമാകുന്നത് തന്നെയും അതിനേക്കാൾ ആവശ്യമുള്ളവർ വേറെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഹനഫി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചും മാലിക്കി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചും അഫ്ളലാവുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കത്തെ ഹറമിൻ്റെ പ്രദേശത്തുള്ള ഹാജിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും മിസ്കീന്മാർക്കും ഫഖീർമാർക്കും ഒന്നും അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം വളരെ അധികമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിലേക്കും ഫഖീർമാരായ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന നാടുകളിലേക്കും കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ മസാല. അപ്പോൾ അവരുടെ മസാല പ്രകാരം അവരുടെ മദ്ഹബ് അധികവും അവിടെ മാലിക്കി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചാണ് നടന്നു വരുന്നത്. അധികവും ഏതാനൊക്കെ ഹംബലി മദ്ഹബ് വഹാബിയത്തിൻ്റെ അംഗത്വത്തിന് ശേഷം ഹംബലി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചും കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹംബലി മദ്ഹബും ഹറമിലെ മിസ്കീന്മാർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ മദ്ഹബ് അവർ കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മാലിക്കി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചും ഹനഫി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചും പുറം നാട്ടിലുള്ള ഫക്കീർമാർക്കും മിസ്കീന്മാർക്കും അവിടുത്തെ മാംസങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നതാണ് മസ്അല. അപ്പോൾ അത് നിലക്ക് വിശാലമായ മദ്ഹബിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്യ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹാജിമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ മദ്ഹബും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ മദ്ഹബുകൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഹാജിമാരങ്ങനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നത്. അത് തീർത്തും സ്വീകാര്യമല്ലെന്നോ അത് ചെയ്താൽ ബാധ്യത വീടുകയില്ലെന്നോ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആ നിലക്കുള്ള മസ്അലകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ബാധ്യതകളൊക്കെ വീടാൻ വഴിയുണ്ട്. എന്നാലും ഇതൊരു നിർബന്ധമല്ലല്ലോ, ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാലോ. ശരിക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ദമുകൾ ഇറക്കാൻ അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിദ്ദയിലും മറ്റുമൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ സമയം ലേശമൊന്ന് മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ അപ്പം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരും ഹറമിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഖറാവും മസാക്കീനൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടും.
ഇനി അന്നത്തെ കാലത്തും പരിശ്രമിച്ചാൽ അന്നൊരു ദിവസം കിട്ടൂല എന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് പിടിച്ചിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കരുതി കൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുകൾ അവിടെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമായിട്ട് വക്കാലത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരെ ശരിയായി തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാർഗങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതാവും നമ്മളെ മദ്ഹബർക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം. നമ്മളെ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് സ്വീകാര്യമാവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും നമ്മളെ വഴിയും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് അവനവൻ തന്നെ അത് ചെയ്യായിരിക്കും. ഇതിൽ നിർബന്ധമല്ല, ഇത് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്താൽ കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായ ആവശ്യപ്പെടലല്ലാതെ നേരെ മറിച്ച് അവിടുത്തെ സർക്കാർ നിർബന്ധമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിധേയപ്പെടുക തന്നെ വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ, അല്ലാതെ ആരും ഇറക്കാൻ അനുവദിക്കൂല എന്നവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഓഫറാണത്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം. സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റു മദ്ഹബുകളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാൽ സ്വീകാര്യമല്ലാതെ പോകില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമസ്കാരങ്ങൾ കലാവിക്കേണ്ടതില്ല, ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിയാൽ മതി. ഇനി ആ നഷ്ടപ്പെട്ട നമസ്കാരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല. ഇതുവരെ നിസ്കരിക്കാത്തത് കാഫിറാകുന്ന പാപമാണ്. പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പരിഹാരം. ആരിസിന്റെ സലീം എന്ന മുജാഹിദ് പ്രഭാഷകന്റെ വാക്കുകളാണിത് വസ്തുത വിവരിച്ചത്. അതായത് കുറേ കാലം നിസ്കരിക്കാതെ നടന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം നീണ്ട് നിസ്കരിക്കാതെ നിന്ന ആൾ, പിന്നെ അയാൾ നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടേണ്ടതില്ല, പാപമോചനത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദീങ്ങൾ പറയാറില്ലാതിരുന്ന, എന്നാൽ അവർക്ക് പറയാൻ ഉള്ളിൽ നല്ല കൊതിയുള്ള, അവരുടെ ആദർശ അവലംബങ്ങൾ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയല്ലാത്ത ഇജ്മാഇന് വിരുദ്ധമായ ഒരു വീക്ഷണമാണ്. ഇജ്മാഇന് വിരുദ്ധമായ വീക്ഷണമാണിത്. അതായത് അല്ലാഹു തആല ഫർളാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതും സമയം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഫർളാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അദാ എന്ന് പറയും. സമയം തെറ്റിയിട്ട് അത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഖളാ എന്ന് പറയുന്നുള്ളതാണ്. അദാവും ഖളാവും തന്നെ വിഷയം. അള്ളാഹ് ഫർളാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സമയം തെറ്റിയാൽ പിന്നെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല. 4 മദ്ഹബിനും അതിന് വകുപ്പില്ല. നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടണം, നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടണം, പാഴായി പോയതൊക്കെ. നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മെൻസസിൻ്റെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടിൽ പ്രയാസകരമായതുകൊണ്ട് അതില്ലെങ്കിലും നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫർളാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഖളാ വീട്ടേണ്ടതും വീട്ടേണ്ടാത്തതും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ 4 മദ്ഹബുകളിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ കാലം നിസ്കാരം ഉദാസീനത കൊണ്ടോ മടി കൊണ്ടോ തക്കാസുലായിട്ടോ ഒക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമായും അവരുടെ തൗബൻ്റെയും പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെയും തന്നെ ഭാഗമാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഖളാ വീട്ടണമെന്നത്. ഇതിന് മാതൃകയില്ല, നബിയുടെ സുന്നത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മസ്അല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശൈഖ് ഇബ്നു തൈമിയ്യയാണ്. അത് 4 മദ്ഹബിന് വിരുദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മസ്അലയാണ്. 10-20ഓളം മസ്അലകൾ 4 മദ്ഹബിന് വിരുദ്ധമായത് സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതുണ്ട്. ഹൈദുള്ള വേളയിൽ തവാഫ് ചെയ്യാമെന്നൊരു അഭിപ്രായവും മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മസ്അലകൾ, പിഴച്ച വാദങ്ങൾ ശൈഖ് ഇബ്നു തൈമിയ്യ ഇളവുകളെന്ന പേരിൽ മറ്റു മദ്ഹബുകളെ എല്ലാം ഭത്സിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അതിനെയെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന, വിവരക്കേടാണെന്ന വിധത്തിൽ വിധി എഴുതുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടൊരു മസാലയാണ് ഈ ഖളാ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും പിന്നെ ഖളാ വീട്ടണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിതുവരെ ഇത് കേൾക്കാറില്ലല്ലോ. നമ്മളെ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരത് പറയാൻ മടിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത്തരം കുറേ മസാലകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് പറയാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വഹാബിസത്തിൻ്റെ മസാല പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്, വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നൊരു ചുറ്റുപാടാണ്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്നു തൈമിയ്യയെയും ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബിനെയും തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പിടിക്കുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെയും പിടിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും ഈ പ്രഭാഷകൻ. എനിക്ക് പ്രഭാഷകനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആരാണെങ്കിലും
മുജാഹിദുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുഖകരമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭിന്നിപ്പുള്ള മസാലകളും കേരളത്തെ ആൾക്കാരെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബദലിൽ വേണ്ടതൊക്കെ നടത്താമല്ലോ. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇബ്നു തൈമിയ്യയുടെ തെളിവ് തന്നെ പൊഴിയാണല്ലോ. നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടു നോക്കി. നിസ്കാരം ഉദാസീനമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളെന്ന ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഖളാവ് വീട്ടാൻ നിർദ്ദേശം വരുന്ന സുന്നത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സ്വഹാബാക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നബിൻ്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഉദാസീനമായിട്ട് നിസ്കാരം ഖളാക്കുമോ? വളരെ കടുത്ത തെറ്റും വളരെ കടുത്ത കൃതജ്ഞതയുമായിട്ടുള്ള കുഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അവിടെ പറയേണ്ടത്, കൃതജ്ഞതയായിട്ടുള്ള ആ ഒരിടപാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഖളാവ് വീട്ടുന്ന ഒരു സുന്നത്തോ നിർദ്ദേശമോ നബിയുടേത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതേസമയം കാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഖളാ ആയൊരു സംഭവം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയല്ലേ. നബിയുടെ യുദ്ധചരിത്രങ്ങൾ പരതുമ്പോൾ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിനും സിഹാഹു സിത്തയിലെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. നബി ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് വന്നതും ആ ഇടത്ത് കടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിലാൽ എന്നവരെ ഏൽപ്പിച്ചതും ബിലാൽ എന്നവരെ പിശാച്ച് വന്നിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ തട്ടി മുട്ടി ഉറക്കി. ഇതൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ നുബുവത്ത് കൊണ്ട് കണ്ടത് മാതിരി തന്നെ അറിഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് വിവരിച്ചതും നബി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് നബിയോടുള്ള വിശ്വാസം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചതുമായതൊക്കെ ഹദീസിലുണ്ട്. ഏതായാലും ആവട്ടെ, രാത്രി കാവൽ നിൽക്കാനും സുബ്ഹിനിടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനും വിളിച്ചുണർത്താനും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ബിലാൽ എന്നവർ ഉറങ്ങി. നബി ഉറങ്ങി, സ്വഹാബാക്കൂടെ ഉറങ്ങി. സൂര്യവെയിൽ മേത്ത് തട്ടിയപ്പോഴാണ് നബി ഉണർന്നത്. നബി തന്നെ ആദ്യം ഉണർന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി സ്വഹാബാക്കൂടൊക്കെ ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട് മേത്ത് വെയിലിട്ടുമ്പം കഥയായല്ലോ. സുബ്ഹ് കഥയായിപ്പോയി. ഉറക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ കഥയായതാണ്. ഉറക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉറക്കം അങ്ങനെ മികച്ച് യുദ്ധയാത്രയിൽ ക്ഷീണിച്ച് പരവശരായി കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ധാരാളം പേർക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതാണല്ലോ ആ അവസ്ഥ. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നിയമം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആലാൻ്റെ തീരുമാനവും അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശപൂർവ്വം തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചതുമായിരുന്നു നബിയുടെ ഈ ഉറക്കം. അങ്ങനെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉദ്ർ പ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നമസ്കാരമാണല്ലോ സമയത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഖളാ വീട്ടാതെ, മാത്രവുമല്ല ആ സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളവുമില്ല, സ്വഹാബാക്കൾക്ക് മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യവുമില്ല. അപ്പം നബി തങ്ങൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നബി യാത്ര തുറന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം ഇവിടെ ശൈത്താനുണ്ട്. ഈ ശൈത്താനുള്ള പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങാമെന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് നബി തങ്ങൾ സുബ്ഹ് നിസ്കരിച്ചു. ഇത് ഖളയാണ്, അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ട സുബ്ഹിനെ ഖളാ വീട്ടുന്ന സംഭവമാണ്. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, വല്ലവനും ഉറക്കം കൊണ്ടോ മറവി കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാമല്ലോ. അതേ വിശ്വാസികൾക്ക് വരൂ എന്നർത്ഥം. നമ്മളെ മാതിരി ഉദാസീനതയോടുകൂടെ മടിയോടുകൂടെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാർ വിശ്വാസികളാവൂല. അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടോ മറന്നിട്ടോ നിസ്കാരം സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ, ഖളാ വിട്ടട്ടെ എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇത് മറുപക്ഷവും സമ്മതിക്കാതില്ല, ഇബ്നു തൈമിയ്യ കാണാത്തതുമല്ല, അവരൊക്കെ കണ്ടു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മറന്നാലോ ഉറങ്ങിയാലോ ഖളാ വീട്ടിയാൽ മതി, ബോധപൂർവം ഖളാ ആക്കിയാൽ ഖളാ വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അവസാനം. ഇതൊരു പൊളിയാണല്ലോ. അതായത് മറന്നു കാണ്ടും ഉറങ്ങി കാണ്ടും കാരണത്താൽ ഖളാ വീട്ടൽ തന്നെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ബോധപൂർവം ചെയ്ത തെറ്റിനെ പരിഹരിക്കാൻ അത് ഖളാ വീട്ടണമെന്ന ബാധ്യത വരും എന്നത് ഏതൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആലോചിച്ചാൽ അറിയും. പക്ഷേ നബിയുടെ സുന്നത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വഹാബാക്കളുടെ നടപടിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മസ്അല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് മാന്തിയിട്ട് മൂപ്പരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മുഴുവൻ പറയണമെന്ന് അവരുടെ കൂട്ടരെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ആ പ്രസംഗകൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത്, പ്രഭാഷകൻ. കാരണം ഓല തന്നെ പറയാതെ ഒളിച്ചേക്കണ മസാലയാണുള്ളത്. ഓല ഒരു വാദമായിട്ട് ഇവിടെ അതില്ലാനും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാദം, എത്രയോ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഓല വാദം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആ വാദം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും ഇതങ്ങനെ പറയാറില്ല. കാരണം നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ അതിനെ തള്ളുവല്ലോ, ഒറ്റടിക്ക് തള്ളുവല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല അങ്ങനെ പുറത്തിട്ടതാണിത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇബ്നു തൈമിയ്യ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മസാലയാണിത്.
ഇവർ പറയുന്ന കാരണം മഹാബദ്ധാണ്. കാരണം നിസ്കാരം ഒഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കാഫിറാകും എന്നതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ മാപ്പരുതാൻ മതിയോ? കാഫിറാവുമെങ്കിൽ മാപ്പരക്കല, കാഫിറാവുമെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കണ്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഇവരോട്ട് പറയണില്ല, മാപ്പരുന്നാൽ മതി. അന്ന് നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ആ ബാധ്യത വിട്ടാതെക്കാനാണ് ഇവരുടെ ഇടപാട്. അപ്പോൾ താൽക്കാലിക ഇളവുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആളുകളെ കിട്ടുന്നൊരു പഴയ സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഇളവ് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ, അതിനൊക്കെ ആളെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ജാതി ഇളവൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭാണ്ഡങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പോവുകയും ചെയ്യുക. കാരണം കുറേയൊക്കെ നിസ്കാരക്കാര്യത്തിനും നോമ്പുകാര്യത്തിനൊക്കെ പുതിയ തലമുറക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉന്മേഷം കൂടിയൊക്കെയാണ്. പണ്ട് എത്ര നിസ്കാരക്കള്ളന്മാരായിരുന്നു വയസ്സന്മാരിൽ, നോമ്പും കള്ളന്മാരും. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ നോമ്പും കള്ളന്മാരും ഒന്നുമില്ല. അതെന്താ വെച്ചാൽ നോമ്പും നിസ്കാരമൊക്കെ ആണെന്നുള്ളൊരു കൂട്ടരാണ്. സാമ്പത്തിക രംഗത്തോ വേറെ രംഗത്തോ ഒക്കെ എങ്ങനെ നടന്നാലും വേണ്ടിയില്ല, നോമ്പ് നിൽക്കാറ് നല്ലോണം നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പുതുതലമുറൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവരുടെ ഈ മസാലയും പറഞ്ഞാലൊന്നും ആളെ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവരെ തന്നെ ഇബ്നു തൈമിയ്യയുടെ മസാലകൾ മുഴുവൻ പറയാതിരിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റാരോപണം ഉള്ളിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം നടന്ന് പ്രസംഗിച്ചത്. ഏതായാലും അത്രയും പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ്. അവരുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ തനിനിറം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇത് ഇജ്മാഇന് വിരുദ്ധമായ ഒരു ജൽപ്പനമാണ്. അത് നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങൾ ആരും കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല, 4 മദ്ഹബും കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ച് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. മോദിക്ക് 3ാം ഊഴം പ്രവചിക്കുന്നതാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ അധികവും. ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് അട്ടിമറി വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അങ്ങയുടെ വിലയിരുത്തൽ? നാളെ മറ്റന്നാൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോണ വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളേ ഉള്ളൂ. നാളെ മറ്റന്നാൾ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സിറ്റ് പോളിൻ്റെ ഒക്കെ നില സത്യമാണോ അസത്യമാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയും. അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും ആളുകളെ മാത്രം ബൂത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ മനോഭാവം കേട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നിഗമനമാണ്. എക്സിറ്റ് പോളിൻ്റെ രൂപം എല്ലാവർക്കും അതറിയാം. പരിമിതരായ വളരെ കുറഞ്ഞ വോട്ടർമാരെ എണ്ണുക. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഈ ഏജൻസികൾ അങ്ങനെ എണ്ണിയിട്ട് തദടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവരുടെ നിഗമനത്തിലെത്തും. മൊത്തം വോട്ടിൻ്റെ ഇതാണ്, ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം ഇതാണ്. അതിപ്പോൾ ഒരു നേരത്ത് BJPൻ്റെ ആൾക്കാരെ മുഴുവനും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ആ മനോഭാവക്കാരെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതന്നെയാണ് വേറെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വിധി എഴുതുന്ന ഒരു നിഗമനമാണത് എന്നും പിഴക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നും അറിയാം. അതിൻ്റെ പുറമെ BJP സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മീഷനിലെ 3 പേരും സർക്കാർ നൗകരികൾ തന്നെയാണ്, സർക്കാർ തന്നെ നിയമിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇതുവരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുകളിലൊക്കെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി കൂടി ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു, നടപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വതന്ത്രമാകേണ്ട, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമാകേണ്ട ആ ഒരു ഘടകത്തെ പോലും, ഭരണഘടകത്തെ പോലും സ്വന്തം വരുതിയിലും സ്വന്തം ഇച്ഛക്കുമനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ പോലും ഏകാധിപത്യം നടക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിലപാടും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും തട്ടിപ്പുകളും തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട രീതിയാണ്. ഉറപ്പിച്ച് പറയാനൊന്നും നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക്. ഏതായാലും ആ രീതിയിലുള്ള ലെവലും കൂടി കാണണം. പിന്നെ എക്സിറ്റ് പോളുകളൊക്കെ ഓരോ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പക്ഷക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അഖിലവും. അപ്പോൾ ഓരോ മാധ്യമങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻസികളാണ് ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലത്തെ നിഗമനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ നിഗമനങ്ങളൊക്കെയും തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വളരെ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും നാളെ മറ്റന്നാൾ തിരിയലോ. അപ്പോൾ അത് തെറ്റൂലേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മളും അതൊരു പ്രവചനമൊക്കെ നടത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ പത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കത്രയേ അറിവുള്ളൂ, പത്രം വായിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല. ആ പത്രത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഞാനെല്ലാം അറിയാറ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ വായിക്കാറല്ല. ആ വായിച്ചിട്ട് അറിയേണ്ട മാതിരിയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കണ മാതിരിയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ അവരുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ 290 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ അതും ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഇതും ആവാം. എങ്ങനെ വന്നാലും ആ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഉണർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അള്ളാഹു തആലാൻ്റെ തീരുമാനമാണ് നടക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയമാണ് നടക്കുക. അതിനെ ലംഘിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, അതിനെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാനും ആർക്കും പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു തആല കാര്യങ്ങൾ നടത്തൂല. അങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന് അള്ളാഹു ഏറ്റിട്ടുമില്ല. വിശ്വാസികൾക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്തത് തന്നെ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണരംഗത്ത് എമ്പാടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിറഔനിൻ്റെ ഭരണം നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ. ഖാറൂൻ മുതലാളിയുടെ ഗർവ് ഒരുപാട് കാലം നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ. നമ്രൂദ് രാജാവിൻ്റെ ലോകമടക്കി ഭരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മഹാസാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെയും പരിസരത്തെയും ലോകപ്രദേശങ്ങളിൽ ആസകലം വളരെയധികം കാലം നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ സ്വന്തം റബ്ബാണ് എന്ന് വാദിച്ചിരുന്നവരും റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനെ പോലും നിരാകരിച്ചതെന്നും അംഗീകരിക്കാത്തവരുമാണ്. അത്തരം ആളുകളുടെ ക്രൂരമായ ഭരണങ്ങളും സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് എമ്പാടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ ലെവലിലല്ല, രാജാക്കന്മാരുടെ ലെവലിൽ ലോകമടക്കി ഭരിച്ചിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഭരണങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച്. അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ, ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ഭരണത്തെ കാണാം. ദുൽഖർനൈനി എന്ന മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തെ കാണാം. നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഖലീഫമാരിൽ പല 4 ഖലീഫമാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ശേഷം ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് പോലുള്ള താരങ്ങളുടെയും ഭരണം കാണാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപൂർവമായ ഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ നീതിപൂർവമായ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഭരണമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഭരണങ്ങളൊക്കെയും ഭരണമെന്ന നിലയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ തിന്മകൾക്കും എല്ലാ ദൂഷ്യങ്ങൾക്കും ഇടം നൽകുന്ന അവസരമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കും. അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മോദിക്കും മോദിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാർക്കും കുറേ കാലം അങ്ങനെ നൽകിക്കൂടാന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നൽകിയാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആധിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഃഖവും ഇതുവരെയുള്ള പ്രാർത്ഥന മനസ്സുമിനൊക്കെ സാങ്കത്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മളെ അഭിലാഷങ്ങളും നമ്മളെ വികാരങ്ങളും റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണ് വെക്കുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, പരിശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പല നിലയിലും നമ്മൾ ഈ ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നീങ്ങിക്കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സംഭവത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ ആധിയുടെ അവസരം കഴിഞ്ഞു. അത് വിശ്വാസികളെല്ലാവരും ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിങ്ങനെ കുത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി മൂലമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിക്ക് അതീതമായി ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ വിധിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ്, തോന്നിയാസം കാട്ടുന്നത് നമ്മളാണ്, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മഹാജനങ്ങളല്ലേ, മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ ആ നിലക്കൊക്കെ ശരിക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ആയി വന്നാലും ആ തരത്തിലുള്ള ഭരണം സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അറിയാതെ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു അറിയാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഒരില കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലും അള്ളാഹു അറിയും. അള്ളാഹു അറിയാതെ ഒരില പോലും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വിധമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവനുസരിച്ചും തീരുമാനമനുസരിച്ചുമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക എന്ന് വന്നാൽ അസമയത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് വിശ്വാസിയുടെ ധർമ്മം, വിശ്വാസിയുടെ കടമ. ഈ കടമ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ മനസ്സ് പുണ്ണാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓനെ ആ വേദനിച്ചത് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, കൂലുണ്ടാവില്ല, ഇതൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസ സമൂഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളവർകൾ തൻ്റെ ഒരു മകന് അസുഖം ബാധിച്ചപ്പം വല്ലാതെ പൊറുതികേട് കാണിച്ചു, വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം. അത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാണ്ടായിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും. എല്ലാ ആളുകളും പറഞ്ഞു ഈ മൂപ്പരുടെ വയസ്സുകാലത്താണ്, ഈ വയസ്സായ ആൾ ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇനി ഈ കുട്ടി എങ്ങാനും വേർപെട്ടു പോയാൽ എങ്ങനെയൊക്കാരും
ഇയാളെ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുമോ, ഇബ്നു ഉമറിന് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ആളുകൾ ശങ്ക പറഞ്ഞു. അപ്പം അത്ര വലിയ ആധിയും പ്രയാസവും ദുഃഖവും ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ മൂപ്പർക്കുണ്ടായി. ആ രോഗാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയാണ് മരിച്ചു. കുട്ടിയാണ് മരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിക്കണ ഇബ്നു ഉമർ എന്നവർക്ക് സ്റ്റഡിയാണ്. മൂപ്പരുടെ ഉഷാറായി, യാതൊരു ഭാവഭേദവുമില്ലാതെ സർവാത്മന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ധൈര്യത്തോടുകൂടെ ഒരു കുട്ടി പിറന്ന സന്തോഷമെന്ന പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ വിധിയെ സമ്പൂർണ്ണമായി സർവാത്മന സ്വീകരിക്കുകയും പൊരുത്തപ്പെടുകയും മൂപ്പരിങ്ങനെ ഉഷാറായി തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ അനന്തരകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയും എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആളുകളും കുടുംബങ്ങളും ചോദിച്ചു, സോക്കേടായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേദനിച്ച നിങ്ങളുടെ ഈ വേദനയും വിഷമങ്ങളും മറ്റൊക്കെ എവിടെ പോയി? അപ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളവർ പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ അള്ളാൻ്റെ വിധി സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ്. അള്ളാൻ്റെ വിധി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുൻപാണ്. നമ്മളറിയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് സുഖമായി കിട്ടാനുള്ള വല്ലാത്ത ഉത്കടമായ അഭിലാഷം കാണും. അപ്പോൾ ആകാംക്ഷയുണ്ടാകും, ആദിയുണ്ടാകും, ദുഃഖമുണ്ടാകും, മനപ്രയാസമുണ്ടാകും, പൊറുതികേട് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വന്നെന്ന് വരും. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ വിധി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ദുഃഖിക്കണത്? പിന്നെ വിശ്വാസിയുടെ കടമ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളവരുടെ ഒരു സംഭവം ചരിത്രങ്ങളിൽ ശരിക്കും വായിക്കാം. ഇതാണ് വാസ്തവത്തിലൊരു വിശ്വാസിയുടെ ധർമ്മം. വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അനിഷ്ടകരമായ ഷർറായ എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായാലും, അത് സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും, കുടുംബത്തിൽ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും, സമൂഹത്തിലും നാട്ടിലും മഹല്ലിലും അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും, ലോകത്തും രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനത്തും അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അതാണ് എന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തീരുമാനം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ച് നിൽക്കുക. അതിന് വിധേയപ്പെട്ട് സമ്മതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പൊറുതികേട് കാണിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുക. ആ ഒരു മനസ്സംതൃപ്തിയാണ് ഖദറിലുള്ള ഖദാഇലുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസിക്ക് നൽകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സമൂഹം എവിടെയുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹം, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായ സമൂഹം പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയും വിധി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ അര ഇഞ്ച് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ആ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫാഷിസത്തിൻ്റെയും അതുപോലത്തെ അക്രമങ്ങളുടെയും അതുപോലത്തെ വിവേചനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിയമപരമായി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക. അത്തരം നിയമവിധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വാസി കടമകൾ നിറവേറ്റുക എന്നതല്ലാതെ മനസ്സ് പുണ്ണാക്കി വേദനിച്ചുകൊണ്ടോ അതിൽ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടോ എന്തേ പല്ലങ്ങനെ എന്ന് പറയാം. അല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആളല്ല. അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പലതവണ അള്ളാഹു തആല അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അള്ള ഈ മോദിക്ക് അധികാരം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതില്ലാതാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ. അത് അയാൾക്കുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാകാം. പറ്റ വൃത്തി കെട്ടിട്ട് പറ്റ നാറിയിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരാളായിട്ട് പിന്നീട് മാറേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാകാം. അങ്ങനെ ഭരണം കൊണ്ടൊന്നും ആറുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ വല്ല നല്ല ചിന്തകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരായി ഈ വിധി പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊറുതികെട്ട് കാട്ടരുത്. അതുവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പടച്ചോനെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പൊറുക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമയുടെ വരാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കണേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സർവാത്മന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അംഗീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം സാന്ദർഭികമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണർത്തുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നാളെ മറ്റന്നാൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു 10 ഉച്ചയോടുകൂടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് മറ്റന്നാൾ തിരിയല്ലേ, യന്ത്രമല്ലേ ഇവട്ട് നോക്കാനുള്ളൂ, അബ്ബാണ് തിരിയും. ഇനിയിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കണ്ട് കളങ്കത്തോടു കൂടിയാണ് വിധി ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടിക്കാർ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ വെറുതെയെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുക, മനസ്സ് വേദനിക്കുക, മനസ്സ് പുണ്ണാക്കുക, ആലോചിച്ച് നൊമ്പരപ്പെടുക, മാനസിക രോഗികളായി വരെ ചിലപ്പോൾ ചില വിശ്വാസികൾ മാറും. അതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ മാരും വരാഞ്ഞാൽ മാനസിക രോഗം കളകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്ര ദുർബലരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളോ ഇതൊന്ന് പൊളിഞ്ഞു കിട്ടിയെങ്കിലും ധരിച്ചവരോ ഇതെന്തായാലും ഇക്കുറി പോകുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചവരോ അതിൻ്റെ മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആദ്യം മൂത്ത് പ്രയാസം മൂത്ത് പ്രതിഷേധമായി മാറാതെ രോഗികളായി മാറാതെ കാക്കണമെന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉപദേശം മാത്രമാണ് സാന്ദർഭികമായി ഈ സമയത്ത് ഇതോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകാനുള്ളത്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദീനിന്റെ സത്യതയ്ക്കുള്ള തെളിവാണല്ലോ കറാമത്ത്. പക്ഷേ വലിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ധാരാളം കഥകൾ പറയുന്നതും എഴുതുന്നതും ഇന്ന് ചിലരുടെ ഹോബിയാണ്. മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരാനും ഉണ്ടാകാനും തന്നെ കാരണം ഇത്തരം കറാമത്ത് കഥകളുടെ ആധിക്യമാണെന്ന് ഒരു മുസ്ലിയാരുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടു. ചില കറാമത്തുകളും ചില സംഘങ്ങളും നേതാക്കളും ഔദ്യോഗികമായി പിന്നീട് പിൻവലിക്കുന്നതും കാണാം. എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? കറാമത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഅ്ജിസത്തുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ആ അമ്പിയാക്കന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളിലെ സദ്ബുദ്ധരിൽ നിന്ന് അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. അപ്പം മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പല ഹിക്മത്തുകളാൽ അല്ലാഹു തആല നൽകുന്ന അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന കറാമത്ത്. അതൊക്കെയും നബിയുടെ സത്യതയ്ക്ക് തെളിവാണ് എന്ന് മാത്രമായി വിലയിരുത്തരുത്. നബിയുടെ സത്യതയ്ക്ക് അത്തരം തെളിവുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം നബിയുടെ മുഅ്ജിസത്ത് വളരെ ശക്തമാണ്. ഖുർആൻ എന്ന മുഅ്ജിസത്ത് തന്നെയാണ് നിത്യമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മുഅ്ജിസത്ത്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന കറാമത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്കുള്ള പരീക്ഷണമായും നൽകാം, അവർക്ക് തന്നെയുള്ള പരീക്ഷണമായി. ഓലതുകൊണ്ട് പേക്കാനിടയുണ്ട്. ചില ആളുകൾ കറാമത്തുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള വിശ്വാസം കുറച്ചും കൂടി ശക്തിപ്പെടാനിടയുണ്ട്. ഓലെന്നെ വിശ്വാസവും ഉറപ്പുമൊക്കെ കുറഞ്ഞവരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ആ ഉറപ്പുകൾ നല്ലോണം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു കറാമത്ത് നൽകും. ചിലരെ ഈ കറാമത്ത് നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാശപ്പെടുത്തി കളയും. അവരാൽ പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറാമത്തുകളുണ്ടാകാം. കറാമത്ത് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണമായ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ, സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് അസംഭവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ബുദ്ധിപരമായി സംഭവിച്ചുകൂടാത്തതെന്ന് വിധിയെഴുതപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല. ബുദ്ധിപരമായി അസംഭവ്യമായത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കറാമത്തായിട്ടുണ്ടാവില്ല. സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അസാധാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കാം. സാധാരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി എന്നും പറഞ്ഞുവിടാം. കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വരാം. ഇത്തരം കറാമത്തുകൾ സ്വഹാബത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വഹാബിമാരെ പറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും പറയണില്ല. എന്താ പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ, വിശ്വാസം കുറവായതുകൊണ്ടാണോ, അവരുടെ നന്മ കുറവായതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, അവർ നബിയുടെ സുഹബത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. നബിയുടെ മുഅ്ജിസത്തുകളും നബിയുടെ നിലനിൽക്കുന്ന മുഅ്ജിസത്തും എല്ലാം ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നവരും കണ്ടനുഭവിച്ചവരും ആസ്വദിച്ചവരും മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല വിശ്വാസദാർഢ്യതയുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തിന് വിശ്വാസദാർഢ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസദാർഢ്യതയുള്ള സമൂഹത്തിൽ അത്രയൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം വിശ്വാസം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ ചില നാടുകളിലൊക്കെ നൽകും. അങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ടവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളവർകൾ. അവരെ കറാമത്തുകളാണ് മാലപ്പാട്ടുകളിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മാലപ്പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് ആ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് വളർന്നു പോകുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഔലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കറാമത്ത് വേണം, ഇങ്ങനെ കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഔലിയല്ല, ഇങ്ങനത്തെ കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഔലിയ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ, അബദ്ധമായ ധാരണ പരന്നുപോയി. ഇപ്പം തന്നെ മൗലിദുകളൊന്നും എടുത്തു നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ.
മൗലൂദ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കിയാൽ സ്വഹാബാക്കളെ മൗലൂദ് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവർ വഫാത്തായ കാലത്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടില്ല, വളരെ കുറവാണ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്നവരുടെ മൗലൂദ്, ഉമർ എന്നവരുടെ മൗലൂദ്, ഉസ്മാൻ എന്നവരുടെ മൗലൂദ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിൻ്റെ മൗലൂദ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓതി എങ്ങനെയുണ്ട്. ഉമർ എന്നവരുടെ മൗലൂദ്, ഉസ്മാൻ എന്നവരുടെ മൗലൂദ് ഒന്നും നോക്കിയാൽ കാണൂല, നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണൂല. കാരണം അതിനൊന്നും മൗലൂദ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആളില്ല. പക്ഷേ അവനാൻ്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുമാരോ അവനാൻ്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഔലിയാക്കൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിന് മൗലൂദും കാര്യങ്ങളും, ആ മൗലൂദ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി കറാമത്തും കാര്യങ്ങളും, അതുവഴി അവരുടെ പാർട്ടി ശക്തമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോപഗണ്ടകളും കുപ്രചാരണങ്ങളും വേണ്ടാത്ത അനാവശ്യമായ പ്രചാരണങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. വർദ്ധിച്ചു വന്നത് കേട്ട് സാമാന്യ സമൂഹത്തിന് അതിൽ വെറുപ്പും മടുപ്പും ഉളവാകുന്ന പുച്ഛം തോന്നുന്ന വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വാളെടുത്തവരൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാട് എന്നാണ് മാതിരി ലേശം തൊടലിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നവരും ഈണം കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നവരും ശബ്ദം മാറ്റാക്കാൻ കഴിയുന്നവരും വാചമടിക്കുന്ന വായാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പറയുന്നവരായി മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് അതിൻ്റെ കുറവ്. എൽമില്ലാത്ത ആളുകൾ, വിശ്വാസം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ, അഖലില്ലാത്ത ആളുകൾ. അഖല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്ത് വരും, ഇതിൻ്റെ ദുരന്തം എന്തായി തീരും, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താകും എന്ന് കാലേക്കൂട്ടി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തരം ആളുകൾ. അത്തരം ആളുകൾ പ്രഭാഷകന്മാരും പ്രസംഗകന്മാരും അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ സ്ഥിരം ആളുകളുമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓല് തന്നെ ഒറ്റക്കിന് ചമഞ്ഞ് വരികയാണ്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സ്വന്തം സൈറ്റുകളിലും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലും എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വരികയാണ്. യൂട്യൂബർമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ തരത്തിൽ വരണമായിരും കണ്ടി വരികയാണ് ഇങ്ങനെ കറാമത്ത് പറയുന്നവരായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണിത്. ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ കാരണക്കാരാവില്ല, അവരതിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുമാകാം. അത്തരം പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കറാമത്തുകളെക്കുറിച്ച് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ, ഒരുവിധം മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ആ ജാതി കറാമത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, ഇത് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടി പറയുന്നതാണെങ്കിലോ സാമാന്യമായി നമുക്ക് ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നതായി ജനങ്ങൾ കാണാത്ത, ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കാർക്കും ബോധ്യപ്പെടാത്തവരുടേതാണ് കുറച്ച് അധികമായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം എന്താവും, അവരുടെ വഴിയും അവരുടെ ജീവിത രീതിയുമൊക്കെ എന്നും നിലനിൽക്കാം, സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന ഒരു ധാരണയൊക്കെ വന്നാൽ ശരീഅത്തിനെ വേണ്ടാത്ത വിധം ചിത്രീകരിക്കുകയും ശരീഅത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്കുള്ള കാർക്കശ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ദുരന്തത്തിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കണ്ട് വലിയ പ്രാസംഗികന്മാരായി വന്ന് അതിനൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടായതാണ് അത്. അപ്പോൾ അത്തരം കണ്ടോളതൊക്കെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളോ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്നത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ അനുസ്മരണ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപകടത്തിൽ ചാടുന്നില്ലല്ലോ. അത് അള്ളാൻ്റെ ഒരു കാവലാണ്. ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന ഓരോരോ വായാടികൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വരാലോ, യൂട്യൂബർമാരായിട്ടും മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ വരാനൊക്കെ ആളുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷേ സംഘത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലോ അറിവിലോ പെട്ടാൽ അതൊരിക്കലും വെച്ച് പൊറിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ അച്ചടക്കം നൽകാൻ നമ്മുടെ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംഘത്തിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ വഫാത്താകുന്നവരൊക്കെയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ട് വർഷാന്തം ഓർക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. എത്ര അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങളാണ് കേരള സംസ്ഥാന ജമിയത്തുലമായുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? മറ്റൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊണ്ട് തീരും. കേരള സംസ്ഥാന ജമിയത്തുലമായുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ ആര് വഫാത്തായാലും ഏറെക്കുറെ അറിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വർഷാന്തം അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അതൊക്കെ അതത് നാടുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും വേണ്ടാത്ത കറാമത്തുകളോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളതോ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള കറാമത്തുകളോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ല, പറയാൻ അനുവദിക്കാറുമില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ രീതി. ആ രീതിയിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സംഘടനകളൊക്കെ അവരുടെ പ്രാസംഗികന്മാരെ വേണ്ട വിധം ശിക്ഷണം നൽകി കാര്യത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സാമൂഹികമായതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങളും ദൂഷ്യഫലങ്ങളും പ്രത്യേകം ഉണർത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു തോന്നുകയാണ്.
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ തിരുത്തുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഏതായാലും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളും വലുതാവില്ല. വലുതായവർക്കൊക്കെയും അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ വേണമെന്നുമില്ല. കറാമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് കെട്ട കാലത്ത് ഏറ്റവും മുന്തിയ നല്ല വിശ്വാസിയായി ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. അതിനല്ലേ വലിയ അസാധാരണത്വം. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാത്തരം ദുഷ്ചെയ്തികളിൽ നിന്നും, എല്ലാത്തരം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ട് നല്ല ഒരു വിശ്വാസിയായ ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ഡിതന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത്, ഇസ്തിഖാമ. മറ്റതൊക്കെ കങ്കട്ടുകാർക്ക് സാധിക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കും, അമുസ്ലിങ്ങളായ ആൾ ദൈവങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അവതാരങ്ങളെന്ന പേരിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ദൈവാവതാരങ്ങളെന്ന പേരിൽ വരുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. അവരുടെ അനുയായികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത ബിംബങ്ങൾ പോലും അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന കാലല്ലേ. ആ ബിംബങ്ങൾ എത്ര സോക്കേടാണ് മാറ്റിക്കുന്നത്, ബിംബങ്ങൾ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ അന്ധവിശ്വാസികളിലെ സമൂഹത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. അപ്പോൾ അത്തരം തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ ഇസ്ലാം തിരുത്തും, ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസവും തിരുത്തും. അങ്ങനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്ക്. ആ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ സഞ്ചരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി പഴയ രീതിയിലേക്കും പാരമ്പര്യത്തിലേക്കും വന്ന് അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറയേണ്ട രീതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നുള്ളത് സംഭവം, കറാമത്തുകൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ ഔലിയ അത് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കണം എന്നതാണ്. അത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് മസാല പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ഏതായാലുമാണ്. ഏതൊരു വലിയനും അയാളിൽ നിന്നുണ്ടായ കറാമത്ത് അയാൾ ഒളിച്ചു വെക്കൽ കാരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ, ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി, മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ അയാളത് വെളിപ്പെടുത്തരുത്. അത് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നുള്ളത് ഏതായാലും മസാലയാണ്, നിർബന്ധമാണ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ ഇമാമുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാദ്യം ഈ കറാമത്തുകളൊക്കെ വരുന്നോല് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓലാണ് ശ്രദ്ധിക്കാക്കുന്നത്. ഓലിങ്ങനെ പളമ്പ് കിടന്നിട്ട് ഓല പ്രസംഗത്തിന് മുഴുവൻ കറാമത്താണ്. ഓല കൊണ്ട് സോക്കേട് മാറിയതും ഓല ദുആ കൊണ്ട് സോക്കേട് മാറിയതും ഓല അതുകൊണ്ട് മാറിയതുമാണ് കാര്യമായിട്ട് പറയാം. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള സമൂഹം പണ്ടേ അവഗണിക്കുന്നതാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള സമൂഹം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദേ നിറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓല കറാമത്താണല്ലോ അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഈ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അയിമൊന്നും തുടങ്ങുകയാണിത്. പിന്നെ അത് മൂത്തതല്ലേ ഈ ബാക്കി മരിക്കണമല്ലൊക്കെ പിന്നെ ഓരോ കറാമത്തുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരികയല്ലേ. അപ്പോൾ ആഭാസകരമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈനൊന്ന് തിരുത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത്. മലബാറിലെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തെ പ്രതി അമ്പലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിരവധി കഥകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ആശീർവാദവും അനുവാദവും പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ദിവസവും സ്ഥലവുമെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തത് മമ്പുറത്തങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. അന്യമതാചാരങ്ങളോടുള്ള സഹിഷ്ണുതയുടെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി പല ചരിത്രകാരന്മാരും ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2014 SSF തലപ്പാടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ മാനവ സംഘം സെമിനാറിലും സുപ്രഭാതം ചന്ദ്രിക പോലുള്ള മുസ്ലിം പട്ടണങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇക്കാര്യം ഊന്നി പറയുന്നുമുണ്ട്. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം? ഇത് ശരിയെങ്കിൽ ശിർക്ക് കുഫറിനെ സഹായിക്കാതിരിക്കണമെന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാകില്ലേ? അത് എന്തൊക്കെയപ്പോൾ പറയേണ്ടത്? നമ്മൾ കളിയാട്ടമുക്കിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെമ്മാടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മൂന്നിയൂരത്തെ ഒരു കളിയാട്ടമുക്കത്താണ് ഈ പൊയ്കകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതാണ്. മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ അവറുകളെക്കുറിച്ച് പല ജാതിയുള്ള ചരിത്രങ്ങളും കേൾക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ കേൾക്കപ്പെടുന്നതിലധികവും മർദ്ദിതരോട്, ചൂഷിതരോട്, സമൂഹത്തിലെ അധസ്ഥിതരോട് ഏറ്റവും താണാം ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളാവട്ടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളാവട്ടെ, അവരോടുള്ള അനുഭാവവും
അവരോടുള്ള ഇഷ്ടവും വളരെയധികം മികച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പറം തങ്ങളവരുടെ ജീവിതമെന്ന് ആ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടും. അവർ നയിച്ചിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളും അവരുടെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും ചേറൂർപ്പട പോയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അനീതിക്കെതിരെ, അധർമ്മത്തിനെതിരെ, തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കെതിരെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ജന്മനാ തന്നെ വളരെ മോശപ്പെട്ടവരായും മനുഷ്യർ തന്നെ അല്ലാത്തവരായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നീചതയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് എന്നുള്ള കാര്യവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പം അറിയുന്നത് അവർ വഫാത്തായ ശേഷമാണ്, അവർ കുതുബുസ്സമാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ജീവിതകാലത്ത് ആരും അങ്ങനെ പറയാറില്ല. വഫാത്തായ ശേഷം അവരുടെ സമശീർഷനും അവരുടെ മുരീദും അവരുടെ ഇഷ്ടക്കാരനുമായ മഹാനായ ഉമർ ഖാദി അവറുകൾ കുതുബുസ്സമാനി എന്ന് അവരുടെ മർസിയത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുതുബുസ്സമാൻ ആയിരുന്നു അവർ എന്നത് ലോകമറിയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശം ഉമർ ഖാദിക്ക് ഉണ്ട് താനും. കാരണം ഉമർ ഖാദി എന്ന് പറയുന്ന മഹാന് അതുപോലൊരു വലിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയായ ഉമർ ഖാദിക്ക് ആ വലിയിൻ്റെ ഷെയ്ഖായും അവർ ആലംബവും അവലംബവുമായി നിൽക്കുന്നവർ എവിടെയാണ്, ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അർഹതയുമുണ്ട്. അതറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്. ആ നിലക്ക് കുതുബുസ്സമാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളത് അറിയുന്നത്. അതാണ് ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ പരക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ കുതുബുസ്സമാനായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില അധികാരങ്ങളുണ്ടാവും. അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുമ്പോൾ അത് അമുസ്ലിങ്ങളുമായും മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരമുണ്ടാകും. ഈ അധികാരങ്ങൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണമുണ്ടല്ലോ, മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനുമെല്ലാം റഹ്മത്ത് വർദ്ധിച്ചു നൽകുന്നവൻ എന്ന്. കള്ളുടിക്കണവന് കള്ളുടിക്കാൻ കഴിവ് നൽകുന്നതും അവസരം നൽകുന്നതും അല്ലന്നെയാണല്ലോ. വ്യഭിചരിക്കുന്നവന് വ്യഭിചരിക്കാനുള്ളതും സംഭോഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സംഗതികളും ഒരുക്കുന്നതും കഴിവ് നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ റഹ്മാൻ എന്നറിയുന്ന അള്ളാഹു താലാൻ്റെ വസ്ഫിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. ആ തരത്തിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ശിർക്കുകാർക്കും കുഫറുകാർക്കും എല്ലാം അവരുടെ കുഫറിൻ്റെയും ശിർക്കിൻ്റെയും നില ഉള്ളതോടുകൂടെ തന്നെ അതിന് ആഖിറത്തിലാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ശിക്ഷ. ആ ശിക്ഷയൊക്കെ ആഖിറത്തിലുള്ളതിനോടുകൂടെ ദുന്യാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുകയെന്ന വിശാലമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ ആ പ്രകടനം ചില കാര്യങ്ങളിൽ, ചില നിലകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരായ കുതുബുകളായ ആളുകൾക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ കൈക്കാണ് അവരുടെ കാലത്തെ ഔലിയാക്കന്മാരുടായി നിശ്ചയപ്പെട്ട ദായിറയിലുള്ള ആളുകളുടെ സഞ്ചാരം. അബ്ദാല്, നുഖബാ, നുജബാ എന്നൊക്കെ പേരിലറിയുന്ന പരിമിതമായ എണ്ണത്തിലുള്ള പ്രത്യേകം എണ്ണങ്ങളുള്ള അള്ളാഹു പ്രത്യേകം മതിയുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പകരം കോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തികക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർണിത എണ്ണമുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട്. കൈകാര്യാധികാരമുള്ള ഔലിയാക്കളാണവർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓല അള്ളാൻ്റെ താഴെ പിന്നെ എല്ലാം നടത്തുകയാണെന്നിട്ട് പറയരുത്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ കുത്തുബാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയണം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കുത്തുബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഔലിയ ദായിറയുടെ കേന്ദ്രമാണ്, അധ്യക്ഷരാണ്. ആ പ്രത്യേക ഔലിയ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളവരുടെ കൈകാര്യാധികാരങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെ നൽകും, അത് ഷാം, യമന് തുടങ്ങിയിട്ട് ചില നിർണിത സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ നടക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ, കൈകാര്യാധികാരങ്ങളുണ്ട്. ഈ അധികാരങ്ങളുടെ എല്ലാം കേന്ദ്ര അധ്യക്ഷനും ഉപദേശകനുമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് കുത്തുബ്. അപ്പോൾ ആ കുത്തുബിൻ്റെ കൈക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈകാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ കൈകാര്യങ്ങളിൽ അധസ്ഥിതരായ താണവരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആരാധനാ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ലാത്ത കാലമാണല്ലോ മമ്പറം തങ്ങളുടെ 200ഓളം കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആ കാലം. 186 ഒക്കെ ആയ ആണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസമല്ല, തൊട്ടടുത്ത മാസം മുഹറത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആണ്ട് വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ 200ഓളം കൊല്ലമായല്ലോ അവർ വഫാത്തായിട്ട്. ഈ 200ഓളം മുമ്പുള്ള കാലം കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കേരളത്തിൽ ഇളംകുളം, കുഞ്ഞൻപിള്ളിയൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലേ അത് തിരിയുള്ളൂ. അത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ് ആ കാലം. ആ കാലത്ത് അധസ്ഥിതരായ ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെമാതിരി ജീവിച്ചോളി എന്നുണ്ട് വല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് ആരാധനക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് കാണേണ്ട, ആരാധനാലയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്താശയായിട്ടും കാണേണ്ട, അവർക്ക് അവരുടേതായ നിലയ്ക്ക് നട്ടെല്ല് നിവർത്തി നിൽക്കാനുള്ള ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളോ അവകാശങ്ങളോ ധൈര്യസമേതം നൽകിയപ്പോൾ ഓൽക്കൊരാഘോഷം വേണമെന്നുണ്ട്. പ്രതീതന മഹാഘോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് മഹാഘോഷ?
മഹാഘോഷം എന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. മഹാ ആഘോഷം, മഹാന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഘോഷങ്ങൾ അവർക്ക് നടത്തിയിട്ട് ആന്തർത്തിൽ കളയാൻ വേണ്ടി ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക. അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അതൊന്നും നിജസ്ഥിതി നമുക്കറിയില്ല. ഓൽക്കൊരാഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തുവെന്ന് അറിയില്ല. ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തുമ്പോൾ മൂപ്പര കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് നടന്നതിന് നമുക്കറിയില്ലോ. മൂപ്പര കാലത്ത് ഈ കാവുണ്ടോ കീവുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല. കാവിലമ്മ എന്നറിയുന്നത് തന്നെ മൂപ്പരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അമ്മയാണ്. അതിനെ ചൊല്ലി പിന്നീടുണ്ടായ ക്ഷേത്രമാണ്. അവനും അമ്പർത്ത തങ്ങളല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ആൾ. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആളും അമ്പർത്ത തങ്ങളല്ല. ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പൂജയുടെ ആളും അമ്പർത്ത തങ്ങളല്ല. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ കാവിലമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയോ അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കോ ഉള്ളതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മൂപ്പരുടെ കാലത്തുള്ളവരെ മൂപ്പര് നല്ല നിലയിലുള്ള റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വളരെ നീചരായപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലത്തിൽ വലിയ സൗഹാർദ്ദമായും വലിയ അപ്പറായും വലിയ ഇപ്പറായും ഒക്കെ ആട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇപ്പുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മമ്പറും തങ്ങളും അതുപോലെ ഉമർ ഖാദിയൊക്കെ. ഇന്ത്യ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതിയവരാന്നുള്ളപ്പോൾ അവരെപ്പറ്റി പരക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന സംഗതികൾ, ആരും നിഷേധിക്കാതെ പറയുന്ന സംഗതികളാണത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമൊന്നും ഓരോ കാലത്തില്ല. നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഹറാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സമ്മതിക്കാത്തതെല്ലാം അതൊക്കെ ശരിയാണ്. നിസ്സഹകരണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിസ്സഹകരണമൊക്കെ മമ്പറും തങ്ങളുടെ കാലത്തും അതുപോലെ ഉമർ ഖാദിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് സമരം, ഉപ്പ് എന്ന സാധനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമരമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉമർ ഖാദിൻ്റെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതൊന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ആളുകൾക്ക് ഭരണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതേ രീതിയിൽ കേൾക്കപ്പെടുന്നതാകാം ഈ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേൾക്കപ്പെടുന്ന കഥകളൊക്കെ. നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ അറിയാതെ നമുക്കതേ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. കേൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചരിത്രം കേട്ടി എഴുതുന്നവരിങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിൽ കുതുബുസ്സമാൻ എന്ന നിലക്കുള്ള ആ അധികാരത്തിൻ്റെ അളവിൽ അധസ്ഥിതരായ അമുസ്ലിം വിഭാഗത്തോട് പുലർത്തിയിരുന്നതായ അനുഭാവവും അവരോടും ചൊരിഞ്ഞിരുന്നതായ കാരുണ്യവും ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊടുത്തിരുന്നതായ ചില സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനപ്പുറം ശരീഅത്തിന് വിരുദ്ധമായത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഔലിയാക്കളല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങൾ എന്നവർ. വലിയ ആലിമുമാണ്, സയ്യിദുമാണ്, ആ നിലക്കുള്ള അധികാരവുമാണ് അവർക്ക് കുത്തുബ് എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അറിവില്ലാത്തവർ കുത്തുബായതല്ല ഇത്. അറിവിൻ്റെ മഹാഭണ്ഡാരങ്ങളും മഹാകേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശരിക്കും വിലായത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ കേൾക്കപ്പെടുന്ന ഉമർ ഖാദി എന്നറിയുന്നവരും. അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ഖാദിയൊക്കെ സമ്മതിക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങൾ അവർ? അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരുവത്തിലേക്കോ ശിർക്കിനും കുഫറിനും ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന വിധാനത്തിലേക്കോ അവരുടെ ഒന്നും നടപടികൾ എത്തിയിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല. ദുർവ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടോ ചരിത്രങ്ങൾ ചമച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മഹാനവറുകൾ കുത്തുബുസ്സമാനാണ് എന്നുള്ള പദവിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അയാളൊന്നും ആകാനൊന്നും പോകണില്ല. കാരണം ഇത് ഈമാൻകാര്യമായി പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല. പിൽക്കാലത്ത് 200 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരാൾ ജീവിച്ചത് കുത്തുബാണ് എന്ന് പറയണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമല്ല. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നു. ഉമർ ഖാദി അവர்கள் അങ്ങനെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാൻ ആ മഹത്വത്തിനും ശരീഅത്തിനും നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഇതര സംഘടനാ പരിപാടികളിലേക്ക് പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെ നിലപാടെന്നാണ്. ഇതര സംഘടനാ നേതാക്കളെയും മറ്റും നമ്മുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്, പലരും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും പോസ്റ്ററിൽ പേര് വരികയും ചെയ്തിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് കാരണം? അണികൾ മുടങ്ങുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പരിപാടികളിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആപേക്ഷികമായി കൂടുതൽ കാണാറില്ല. ക്ഷണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ പോകാത്തത് കൊണ്ടോ? കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുൽ-ഉലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹോദര സംഘങ്ങളോടൊക്കെ സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നയം. ആ നയം അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ വിയോജിപ്പും സ്വതന്ത്രമായ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വവും
അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളുമൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ ഇതര സംഘടനകളുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് പോയാൽ നേട്ടമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനോ ദീനിനോ നേട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി പോകേണ്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ നയം. എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള നയം. ഇങ്ങോട്ട് പങ്കെടുപ്പിക്കലുമാണ് നയം. ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയാം. 1971 കേരള സംസ്ഥാന ജമിയത്തുലമയുണ്ട് 67 രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 71 മരുതയിൽ വഹാബികളുമായിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ വാദപ്രതിവാദത്തിനെത്തുമ്പോൾ മരുതയിലെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് സമസ്തയുടെ നേതാക്കളായി, അതായത് ആധുനിക സമസ്തയുടെ നേതാക്കളായി അറിയപ്പെടുന്ന EK ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അവറുകളും അതുപോലെ വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അവറുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുൽ ഉലമ NK ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ പോലത്തെ വലിയ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇവരും അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അത് ഷെയ്ഖുന അവറുകളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഷെയ്ഖുന നിർദ്ദേശിച്ച അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഷെയ്ഖുനായുടെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി വഴിപ്പെട്ടാണ് അവരൊക്കെ വന്നെത്തിയത്. അന്ന് കാഴ്ചക്കാരനായി വന്നവരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം അവറുകൾ. അവിടെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചാണ് അവർ വന്നത്. ഞാനിപ്പോഴും ഒരു അസറിൻ്റെ നേരത്ത് മൂപ്പരിങ്ങനെ നടന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ, മണിമൂളി പഞ്ചായത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 4-5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനു ആ നടന്നതുപോലെ മൂപ്പര് നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. വിചാരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ, ബസ്സും ഇല്ല, റൂട്ടും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. വണ്ടി കിട്ടിയെങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ നടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം നേതാക്കന്മാർ വരുന്നതും വരുത്തുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ നില. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അങ്ങോട്ടും പോകാറുണ്ട്. മരിക്കുന്നത് വരെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ ഏത് ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിലും ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ വേണമായിരുന്നു. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കുറ്റിച്ചിറ വാദപ്രതിവാദം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഖണ്ഡന പ്രസംഗം, ആ ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് കിതാബുകൾ നോക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു കാക്കയായിരുന്നു, ഒരു വയസ്സങ്കാക്കയായിരുന്നു എന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പറയും. അപ്പോൾ ഒരു കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ്. മൂപ്പർ തലയിൽ കെട്ടില്ല, ഒരു സാധനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കലുള്ളൂ. ആ മൂപ്പർ ആ കിതാബ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു കൊടുക്കലൊക്കെ സമസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു വാദപ്രതിവാദവും ഖണ്ഡന പ്രസംഗമാണ്. അതിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ ഷെയ്ഖുനായുടെ സമ്മതപ്രകാരം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുന്നത്. സ്ത്രീജുമാ ജമാഅത്തിൻ്റെ വാദവും വിഷയവുമായപ്പോൾ മൂപ്പര് അന്ന് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് പോയതേയില്ല. അപ്പം മൂപ്പരന്ന് കുറ്റിച്ചിറ പള്ളിയിലാണ് വന്നത്. കുറ്റിച്ചിറ പള്ളിയിൽ കുഞ്ഞറമുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇന്ന് തോന്നിയാസം അവർ പറയാം, അതിന് ഞാനില്ല, മൂപ്പര ഭാഷ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് തോന്നിയാസം പറയും, വേണ്ടാത്ത ഹുക്കുമോട് പറയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോകണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പർ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ മൂപ്പർ പോയിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെ ഇതപര്യന്തമുള്ള നയം. ഇന്നും അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സംഘടനാപരമായ ഔചിത്യം നോക്കുമല്ലോ, നേട്ടകോട്ടങ്ങൾ നോക്കും. അപ്പോൾ സംഘടനയ്ക്ക് ക്ഷീണം വരും എന്ന് കാണുന്ന ചില പരിപാടികളോ ക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അതില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ കോട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലോ സാമുദായിക നന്മ, ദീനിൻ്റെ നന്മ, സംഘടനാ നന്മ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് സുന്നികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സുന്നികളും അല്ലാത്തവരും കൂടിച്ചേർന്ന് സമ്മേളിക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് കേരള സംസ്ഥാന ജമിയത്തുലമയുടെ നയം, സംഘടനാ നയം. ആ നയപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അത്തരം പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വിളിച്ചിട്ടും പോകാതിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാകുക, അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങളുണ്ടാകുക. സംഘടനക്കകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നത് ഭംഗിയല്ല എന്ന് തോന്നാതെ പോകാതിരിക്കാം. നമ്മുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വരാറുണ്ട്, പലരും വരാറുണ്ട്, പലരും വരാതിരിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ വരും എന്നിട്ട് വരാതിരിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാരണം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ വരാത്തവരോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കാരണങ്ങൾ. അങ്ങനെ വരാത്ത എന്താ കാരണം എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ വരാൻ അസൗകര്യമുള്ള സംഘടനകളല്ലേ. സംഘടനകളാകുമ്പോൾ ആ സംഘടനകൾക്കകത്ത് ചർച്ചകൾ നടക്കും, വിവാദങ്ങൾ നടക്കും, പിന്തിരിപ്പിക്കൽ നടക്കും, മുടക്കൽ നടക്കും. അതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ സംഘടനാപരമായി ക്ഷീണം വരുമെന്ന് കണ്ടാലും സംഘടനാ നേതാക്കൾ വരാതിരിക്കും. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നയം. അത് കേരള സംസ്ഥാന ജമിയത്തുലമയും ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുലമയും ഇതപര്യന്തം പുലർത്താറുണ്ട്. കാരണം ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുലമ അവരുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് തെക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനാ നേതാക്കളെയും ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്, നമ്മളതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലും സർവാത്മന വരാറുണ്ട്.
സമസ്ത വിഭാഗത്തിൽ ചിലപ്പം വരാറില്ല, ഇപ്പം നല്ല തീരെ വരാറില്ല. അവർ വലിയ സംഘമാണല്ലോ. അപ്പോൾ വലിയ സംഘം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെറിയ സംഘങ്ങളൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടെന്നും അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് വലുതാകണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള നയങ്ങളുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഘടനാപരമായിട്ട് നയങ്ങൾ വരാമല്ലോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സംഘടനാപരമായ സ്വാഭാവികതകളാണ്. അങ്ങനത്തെ ചില കാരണങ്ങളല്ലാതെ നമ്മുടെ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതര സംഘങ്ങളെ തീർത്തും അവഗണിക്കുക എന്നതോ അവരെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നതോ അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിരസിക്കുക എന്നതോ ഒരിക്കലും നയമായി നമ്മുടെ സംഘം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നന്മയിലുള്ള സഹവർത്തിത്വം, തആവനു അലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ വലാ തആവനു അലൽ ഇസ്മി വൽ ഉദ്വാൻ, കുറ്റകരമായതും അതിക്രമപരമായതുമായതിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാതെ നന്മകളിലുള്ളതിലും നല്ല കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ പരസ്പരം സഹകരിക്കണമെന്ന ഖുർആനിൻ്റെ ആഹ്വാനം ശരിക്കും മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ സംഘത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ആ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പാതയിൽ തന്നെ സംഘം എന്നും ചരിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞോ സമയം നോക്കി. കേരളീയ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ദീനീയവും നേടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലും അല്ലാതെയും വനിതകൾക്ക് പള്ളി ദർശനം നടപ്പായി വരുന്നു. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തോട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ്? മതവിജ്ഞാനീയങ്ങളിലെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനാവസരം സ്ത്രീകൾക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ സമൂഹം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ രംഗത്ത് ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നതായി അഭിപ്രായമുണ്ടോ? ശൂന്യതകളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിപരമായ സ്വാഭാവികമായ കുറവുകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആണുങ്ങൾക്കുള്ളത്ര സൗകര്യം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പഠിക്കാനില്ലല്ലോ. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇൽമു പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി ഇന്ന് വരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, സുന്നികളിലില്ല. കാരണം ഫതുഹുൽ മുഈൻ ഓതിക്കൊടുത്തിരുന്ന, മഹല്ലി വായിച്ചിരുന്ന അങ്ങനത്തെ ആലിമീങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതകളായിരുന്നത് സുന്നികളുടെയാണ്. സുന്നിയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉമ്മമാരുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ. വഹാബി നേതാക്കളായി അറിയപ്പെടുന്ന ആരുടേതും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇൽമായി കൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഇൽമു പഠിക്കുന്നതായ ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്നു വന്ന സൗഭാഗ്യവതികൾ, മഹതികൾ നമ്മുടെ കേരളീയ വനിതകളിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവായ ഒരു നില നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റേത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്യാവശ്യമായ മാലാബുദ്ധമിൻഹുവായ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇൽമു പഠിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീകളിലേക്ക് വാജിബാക്കി അല്ലാഹു വെച്ചിട്ടില്ല. അത് അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം അന്ന് ശരീഅത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന് വളരെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ. വീടിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി, കുട്ടികളെ പോറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി, കുട്ടികൾ ഗർഭം ചുമക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അവരെ പോറ്റി വളർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. 10 മാസം ഗർഭവും 2 കൊല്ലം പിന്നെ ആ കുട്ടിനെ പോറ്റലായാൽ പിന്നെ ഈ ഉമ്മാക്ക് കൊടുന്നാണ് സാധാരണത്തിൽ കവിഞ്ഞ മുഫ്തിയാകാൻ വേണ്ട ഇൽമോ ഖാദിയാകാൻ വേണ്ട ഇൽമോ പഠിക്കാറുള്ള. അതാണ് ഫർള് കിഫായ. ഫർള് കിഫായായ ഉലൂമു ശർഇയ്യത്തിൻ്റെ പഠനം മുഫ്തിയാകാൻ ഖാദിയാകാനൊക്കെയാണ്. ഖാദിയാകാൻ പെണ്ണിന് പറ്റില്ല, മുഫ്തിയാകാൻ പെണ്ണിന് പറ്റും. മുഫ്തിമാരായ അപൂർവം വനിതകൾ സ്വഹാബത്തിലുണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പോലെ, ഉമ്മു സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പോലെയുള്ള അപൂർവം വനിതകൾ നബിയുടെ മണവാട്ടിമാരിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല. നബിയുടെ മണവാട്ടിമാരിൽ തന്നെ സ്വഹാബ വനിതകളിൽ തന്നെയും അധികവും അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയവരുണ്ട്. അത്തരം മഹിളാരത്നങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേരളീയ ഉലമാക്കളുടെ കുടുംബത്തിലും അത്തരം മഹിളാരത്നങ്ങളുടെ കഥകൾ എത്രയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, വീടിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരെയും പാപ്പാരെയും ഒക്കെ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരായി കിട്ടുമ്പോഴാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുകയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളായി അവർ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് സമൂഹത്തിലെ പഴയ കാലത്ത് നീങ്ങിയിരുന്നില്ല. കാരണം മുഫ്തിമാരും ഖാദിമാരും ഉണ്ടാകേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഇൽമിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ബാധ്യത പെണ്ണുങ്ങളേക്ക് മുഖം വെക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ കിതാബിലൊക്കെ പ്രത്യേകം പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ കിതാബുകളിലും അതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പള്ളി ദർസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ പലപ്പോഴും ദോഷഫലങ്ങളാണ് ചെയ്യുക എന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം തന്നെ അവരെ മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതവും അവർക്ക് പറ്റുന്ന സൗകര്യ ജീവിതമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിനനുസാരമായ പല ഫിത്തനകളും നാശങ്ങളും ശാരീരിക രോഗങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വ്യാപകമായി വരുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല അവർ പഠിച്ചിട്ട് വല്ല ബിരുദം നേടി വന്നാൽ പിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അത് വളരെ മോശപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ തകരുന്ന അനുഭവങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. കാരണം പെൺപ്രകൃതി ആൺപ്രകൃതി പോലെയല്ലല്ലോ, അവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റമുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള വിവേചനം കൊണ്ടല്ല ഈ ബാധ്യത പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം നിർബന്ധമാക്കാത്തത്, അവരോടുള്ള കരുണ കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടുമാണ്. കാരണം ഇതുതന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, 10 മാസം ഗർഭവും 2 കൊല്ലം ആ കുട്ടനെ പോറ്റലും എന്നറിയുന്നത് പെണ്ണിനല്ലാതെ കഴിയില്ല, നമുക്ക് കഴിയില്ലോ. അതൊന്നും അതിനായിട്ടുള്ളവരൊന്നല്ലാന്ന് വാദിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പിന്നെ ആരാ നടത്തുന്നത്? ആണുങ്ങൾ ഗർഭം ധരിക്കും, ആണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കും, ആണുങ്ങൾ പോറ്റുമോ? കഴിയില്ല. ഒരു കുട്ടി 4 പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സമയം നോക്കും? അത് പെണ്ണാണെങ്കിൽ നോക്കണ മാതിരി നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുമോ? കുട്ടീൻ്റെ മൂക്കൊന്നും വലിച്ചു മൂട്ടൊന്നും പോയി, ഇത് രണ്ടും കൂടി കണ്ടാൽ നമ്മൾ എത്ര സമയം ആ കുട്ടീനെ നോക്കും? നമുക്ക് കഴിയുമോ പുരുഷന്മാർക്ക്? അതൊക്കെ പെണ്ണിനെ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വീടുത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ്, കുടുംബോത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ്, സ്നേഹോത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ്. കുടുംബനാഥൻ്റെ അധ്വാനവും പ്രയാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകേണ്ട സങ്കേതവും കേന്ദ്രവും അള്ളാഹു അവരുടെ ഇണകളെയാക്കിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരം ഇണകൾക്കുള്ള ആ ബാധ്യതകളൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച വരും, അതിൽ കുറവ് വരും, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഓലും കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ബാധ്യത ഇല്ലാത്തതൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്നല്ലാതെ ഒരു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതല്ല. ഇതിനൊക്കെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വലിയ താരങ്ങൾ ഓരോ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. അത്ഭുത താരങ്ങൾ, അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ളവർ, അസാമാന്യ സിദ്ധിയുള്ളവർ, അസാധാരണ സിദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളവർ വളർന്നു വലുതായി വരും, അതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സവും ഇസ്ലാമിലില്ല. വളർന്നു വലുതാകുന്നതിലോ വളർത്തുന്നതിലോ തടസ്സമില്ല. ഫർളായ നിർബന്ധമായ ബാധ്യത ശറഅ് അവരുടെ മേലിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതു മാത്രമാണ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ നയം. ഇസ്ലാമിക ഇൽമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത ഇൽമിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതില്ലാതെ പോയാലുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ പുരുഷനൊപ്പം അവരെയും കൊണ്ടുപോയാൽ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസുകൾ പറയും അതിൻ്റെ മറുപടി. അത് ആര് അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയ നല്ല സേവനമായി എടുത്തു പറയട്ടെ, അഭിമാനകരമായ പത്രാസാക്കി എടുത്തു പറയട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ദോഷഫലമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ കുടുംബ പരിസ്ഥിതികൾ പരിശോധിച്ചാലും കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചാലും ബോധ്യപ്പെടും. പക്ഷേ പറയാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. സ്ത്രീകളെ മോശമാക്കി പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി ഇപ്പം ഉണ്ട്, എനിക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ടി വരും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കണ്ട് ഇയാൾ സ്ത്രീകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യല്ല ഇവിടെ, അത് പേടികൊണ്ടാണ്. സംഗതി ദുരനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. 35% അവർക്ക് സംവരണം ചെയ്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാതെ ഉയരായിട്ടാണല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ 35% ഇന്ന് വരെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. 35 33% ഇന്ന് വരെ ഉയർന്നിക്കണോ? വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം നിശ്ചയിച്ച ഇതിലില്ല. 20 പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ട്? സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വാദിക്കുന്നവർ നോക്കിയാൽ അത്തിനൊന്നും ഇവ ഉരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടില്ല, ശാരീരിക ഘടനയും നൽകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് നൽകിയ പരിമിതിക്കനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിൻ്റെ നിയമം. ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പരിമിതി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതകൾ വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇല്ലാതിരുന്നത്, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ട്രെൻഡില്ലാതിരുന്നത്. ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി. ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ എന്നറിയുന്ന ട്രെൻഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും വേണം വിദ്യാഭ്യാസം, ഞങ്ങൾക്കും വേണം കോഴ്സ്, ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഡിഗ്രി, ഞങ്ങൾക്കും വേണം അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാസന പെണ്ണുങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോട്ടമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടതും നേട്ടമാണെങ്കിലേ അതെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാണ് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. സമയം ഒരുപാടായില്ലേ നിർത്തുന്നത്?